دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 3 خبروں سے آگاہ کریں گے۔ یقیناً یہ بہت اہم خبریں ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی خبر ہے وقف بل کو لے کر، یعنی جے پی سی کی میٹنگ جو ہے چل رہی تھی، تو وہاں پر ایک صاحب کی بی جے پی کے ایک نیتا سے جھڑپ ہو گئی اور کچھ مار پیٹ ہو گئی۔ تو مکمل خبر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری خبر ہے مولانا سجاد نعمانی کو لے کر۔ مولانا سجاد نعمانی نے جو ہے سعودی عرب کو لے کر اور وہاں کے جو حکمراں ہیں ان کو لے کر بہت بڑا بیان دیا ہے۔ جیسے آج کل جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات ہیں، تو ان کا کوئی بھی بیان جو ہے جاری نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی بیان ان کا نہیں آ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں مولانا سجاد نعمانی نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ اور تیسری خبر ہے بہار ارریہ کو لے کر کے۔ بہار ارریہ کے ایک بی جے پی کے نیتا نے یہ کہا ہے کہ اگر بہار میں رہنا ہوگا تو ہندو بننا ہوگا، اس طرح کا بیان اس نے جاری کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو جے پی سی کی اس میٹنگ کے اندر جو جھڑپ ہوئی اور جو مار پیٹ ہوئی وہ آپ کو ہم پوری خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ کہ خبر یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقف بل منگلوار 22 اکتوبر 2024 کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جے پی سی کی بیٹھک میں ہوئے ہنگامے کے کارن میٹنگ بیچ میں ہی روک دی گئی۔ اس دوران ترنمول کانگریس کے سانسد کلیان بنرجی چوٹل ہو گئے۔ کلیان بنرجی نے غصے میں کانچ کی بوتل ٹیبل پر دے ماری اور ان کی انگلی کٹ گئی۔ میٹنگ کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے سانسد ابھیجیت گنگوپادھیائے سے کلیان بنرجی کی بحث ہو گئی اور پھر وہ اتنے غصے میں آ گئے کہ انہوں نے میز پر کانچ کی بوتل پٹک دی، جس میں وہ خود بھی چوٹل ہو گئے۔ کلیان بنرجی کے انگوٹھے اور انگلی میں 6 ٹانکے آئے ہیں۔ دونوں کے بیچ بحث اس بات پر شروع ہوئی کہ کلیان بنرجی اپنے ٹرن یعنی اپنی باری کے بنا ہی بولنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جس کے لیے انہیں 3 بار ٹوکا گیا۔ پھر بھی جب وہ نہیں رکے تو ابھیجیت سانسد نے اس بات پر آپتی جتائی۔ کلیان بنرجی کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ پھر ان کی ابھیجیت گنگوپادھیائے سے بحث شروع ہو گئی اور بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کلیان بنرجی نے کانچ کی بوتل ٹیبل پر پٹک دی۔ نیوز ایجنسی ANI نے سوتروں کے حوالے سے بتایا کہ بحث کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کے لیے ابھدر بھاشا کا بھی استعمال کیا۔ اب دیکھیے تھوڑی سی خبر اور ہے، مکمل آپ بات سن لیجیے۔ سوتروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کلیان بنرجی نے پہلے کانچ کی بوتل ٹیبل پر پٹکی اور پھر ٹوٹی ہوئی بوتل جے پی سی کے چیئرمین جگدمبکا پال کی طرف بھی پھینکی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ترنت میٹنگ روک دی گئی اور کلیان بنرجی کو فرسٹ ایڈ کے لیے لے جایا گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد کلیان بنرجی کو AIMI کے مکھیا اسد الدین اویسی اور عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ نے انہیں واپس میٹنگ روم میں بلا لیا۔ حالانکہ کلیان بنرجی کو کمیٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی مکمل خبر کہ یہ کلیان بنرجی جو ہیں تو ان کی جو ہے بی جے پی کے نیتا سے جھڑپ ہو گئی، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنی باری کے بغیر ہی بولنے لگے تھے۔ تو بہرحال تو کہنے کو تو یہ غیر مسلم ہیں، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کا مدعا اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی آواز کو لے کر آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسد الدین اویسی صاحب نے اور سنجے سنگھ نے جو ہے ان کو باہر نکالا اور ان کو باہر لے کے گئے۔ یہ ویڈیو بھی جو ہے آپ برابر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اسد الدین اویسی صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے لا رہے ہیں اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ فرمائے اور یہ وقف بل جو سرکار پاس کرنا چاہتی ہے، دعا ہے کہ یہ بل کسی بھی صورت میں پاس نہ ہونے پائے اور اللہ تعالی ہمارے پورے ملک کے مسلمانوں پر، ہمارے پورے ملک کے لوگوں پر اپنا رحم فرمائے۔ اب آئیے آپ کو دوسری خبر کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی نے جو ہے سعودی عرب کو لے کر اور اسی طرح سے جو مسلم ممالک ہیں ان کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات ہیں، خاص طور سے فلسطین ہے، غزہ ہے، لبنان ہے، اور اس طرح سے جو بہت سارے ملکوں کے حالات ہیں، مسلمان جو ہے پریشان ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ تو ان تمام مسلمانوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اپنی لڑائی وہ خود لڑ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے سعودی عرب ہے اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کا کچھ بھی بیان نہیں آ رہا ہے۔ تو مولانا سجاد نعمانی نے اس کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں تو سعودی عرب جو ہے ان پر جشن منا رہا ہے، وہاں پر ڈانس ہو رہا ہے اور وہاں پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں مولانا سجاد نعمانی نے کہیں۔ آئیے ہم مولانا ہی کی زبانی وہ بیان سن لیتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو معاملہ چل رہا ہے، اس پوری جنگ میں ایران اکیلا ملک ہے جو ساتھ دے رہا ہے،
रेजिस्टेंस फोर्स को, उधर हिजबुल्लाह को, और हर जगह दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं वो सब के सब खामोश बैठे हैं, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है, बयान तक उनके नहीं आ रहे, स्टेटमेंट तक भी देना इन लोगों ने बंद कर रखा है। काश के इतना ही होता कि बयान ना आ रहे होते। सऊदी अरब का जो बहुत बड़ा अखबार है वकाज़ जी, उसने याह्या सिनवार की शहादत पर जश्न मनाया, और जो हेडिंग लगाई है वो ये है कि याह्या को इस्माइल हनिया से मिला दिया इसराइल ने, और वहाँ पर रक्स हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है। सऊदी अरब में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जश्न मनाया गया है। वहाँ के अखबारात इस वक्त, अरबी अखबारात वहाँ के लोकल आप पढ़िए, रियाद, अल जज़ीरा और वकाज़, इसमें इदारिये लिखे गए हैं इतने ख़तरनाक, शायद इसराइल के अखबार को भी शर्म आई हो ऐसी ज़बान बोलते हुए। साफ साफ लिखा है एक और आलमी दहशतगर्द जहन्नम रसीद किया गया। इंडियन मीडिया में भी इस तरह के जहरीले जुमले इस्तेमाल नहीं किए गए, हालांकि इंडिया की जो मीडिया है, मैं तो कह रहा हूँ शायद इसराइली मीडिया ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सऊदी मीडिया इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला याद रखिए, हर इंसान की असल हकीकत, हर कौम की, हर हुक्मरान की अंदर की जो असल हकीकत है, ये वो दौर है जो वो सामने आकर रहे। इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल ये है जो दुबई और अबू धाबी का हुक्काम का हाल है, जो सऊदीयत के हुक्काम का हाल है, बदतरीन हाल। यानी मैं कहता हूँ अमेरिका और इसराइल के हुक्काम की जो इस वक्त कैफियत है, बिल्कुल वही कैफियत सऊदी और इमारात के हुक्काम की है। ये वो हकीकत है जो मंजर आम पर आ गई है, और देखते हैं कितने और दिन तक इनकी अयाशियों के दिन अभी चलते हैं, कितने और दिन तक इनका अपने मुल्क के आवाम पर ये तसल्लुत बाकी रहेगा। बेचैनी हर जगह बढ़ रही है, और ये खून रहेगा तो जाने वाला नहीं है। लेकिन जो फ़लस्तीन है वो अरब का हिस्सा है, पूरा खित्ते अरब में फ़लस्तीन भी आता है। दूसरी तरफ इज़राइल का, ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है, वो अगर अपने मंसूबे पर अमल करता है तो सऊदी अरब भी जद में आएगा, जॉर्डन, मिस्र भी जद में आएगा। तो फिर क्यों सऊदी अरब की हुकूमत इसकी फ़िक्र नहीं कर रही है? जो अवाम है सऊदी अरब की, उनकी गैरत क्यों नहीं जाग रही है? देखिए, सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसको आप यहूदी और इसराइली हुकूमत से अलग करके अगर सोचेंगे तो ये सवाल माकूल। मैं अलग करके नहीं मानता। सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत हो या इमारात के मौजूदा हुक्मरान हों, ये इनकी नस्ल क्या है, ये किन ख़वातीन की गोद में इनकी तरबियत हुई है, और ये मजहबी तौर पर क्या मुसलमान हैं या इसराइल का जो मज़हब है इसराइलियों का, ये इन्होंने अंदर से कबूल कर रखा है, या वफ़ादारियाँ उधर कम से कम ज़रूर मुंतकिल हो चुकी हैं। अब ये सब बातें बिल्कुल बेगुबार हो चुकी हैं। इसी तरह का कोई खैर की तवक्को किसी बाखबर शख्स को सऊदी हुकूमत से और इमारात की हुकूमत से नहीं हो सकती। बिल्कुल सूरत हाल, वहाँ के उलमा जो भी बोलता है वो सब जेल में है। जो शख्स सऊदी हुकूमत की पॉलिसी के बारे में एक लफ्ज़ बोलता है, एक ट्वीट कर देता है, बल्कि सिर्फ दुआ कर देता है। आप गौर कीजिए, एक आलिम दीन ने सिर्फ दुआ की थी, उस दुआ की सज़ा में वो आज तक जेल में है। बड़े आलिम हैं, बड़े मुसन्निफ हैं, उनका बड़ा हल्का सऊदी अरब में है, लेकिन इतना जबर व तशद्दुद है कि वहाँ कोई शख्स बोल ही नहीं सकता। खौफ और दहशतगर्दी का आलम है। 3 आदमी मस्जिद नबवी में बैठकर आपस में बात नहीं कर सकते। मैं पहली मरतबा खुलकर शायद वहाँ की सूरत हाल के बारे में अपने तजुर्बों और तासुरात का इजहार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मौलाना सज्जाद नुअमानी का आपने बयान सुन लिया कि जो उन्होंने सऊदी अरब और इस तरह के मुस्लिम ममालिक को लेकर दिया है। आप इसके ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आइए हम आपको बिहार से एक और वीडियो दिखाते हैं कि बिहार में एक बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार। उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया है और ये कहा है कि अगर बिहार में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, और इसके अलावा तुम अपने जो भी काम करो वो करते रहो, लेकिन बिहार में अगर आपको रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। इस तरह का बयान दिया है। आइए सुनते हैं। कोई बोलता है गर्व से को मुसलमान है,
हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा। तो दोस्तों आपने इनका यह बयान सुना, किस तरीके से जहरीला यह बयान दे रही हैं। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि अगर कोई मुसलमान इंडिया का कोई मुसलमान अगर इस तरह का बयान दे देता और वो ये कहता कि अगर इंडिया में रहना होगा तो आपको मुसलमान बनना होगा, तो फिर उसके साथ क्या हाल होता? फ़ौरन उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता, जेल में डाल लिया जाता और न जाने क्या क्या कार्रवाई उस पर की जाती। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तान, हमारा जो प्यारा मुल्क भारत है, ये तो सभी का है, सभी धर्म के लोग, सभी मज़हब के लोग इसमें रहते हैं, इसकी आज़ादी के अंदर सभी ने हिस्सा लिया है। तो इस तरह के जो ये लोग बयान देते हैं, और ख़ास तौर से जो है ये इस ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही होते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी एफ़आईआर नहीं होती, कोई भी इनके सिलसिले में सज़ाएँ जो है बयान नहीं की जाती, बस खुल्लम खुल्ला वैसे ही बयान देते रहते हैं। और आए दिन इस तरह के वीडियोस जो है जारी होती रहती हैं। हालांकि इनके पार्टी के लोगों ने इस बयान की मुखालफत भी की है और तेजस्वी यादव ने भी उसका जवाब दिया है, लेकिन बहरहाल सवाल यही है कि ये लोग इस तरह के बयान, जहरीले बयान ये क्यों देते हैं। बहरहाल ये 3 ज़रूरी ख़बरें थी, हमने आपको इन तीनों ख़बरों से आगाह किया, आपके साथ शेयर की। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।